হয়। হ্যাঁ, so here comes our first chapter, introduction to insurance. The first topic comes by the name risk, chance and insurance. As our course title is insurance and risk management, so you can learn that insurance has a very close relation with risk management. Basically, I will try to include like this, that insurance is a technique to minimize the risk. Okay, there are various ways to minimize risk. So one of the most used technique is insurance. So that's why in the first part we will focus on how the risk is related with insurance. Whenever the word comes risk, thereby comes also the term that chance. Okay, so what is chance? You have to know that risk, what is chance, and what is insurance. Whenever I am telling you the risk, you have to get the influence that there is a probability. Okay, so what is the probability? And there is a probability of 100% and 0. Okay, there is nothing excess or beyond 0 and 100. Every probability lies 0 to 100, মানে 100 থেকে 0-র মাঝেই probability percentage actually vary করে। তো সেক্ষেত্রে if I tell you that you have a risk of 100% risk of getting affected when you are roaming around in a public place, that you can capture the virus pandemic situation. Okay, so virus, so it is quite true now. In this situation, if you roam out in the densely populated public area, you have a quite high risk. If I say that it's 100% risk, it's not wrong. Basically, if there is 0% risk if you stay home. That's why everyone is promoting like stay home and stay home, these things. So risk is a thing that it will lies between 0 to 100%. So basic thing is that risk comes from the uncertain event. What is uncertain things? Uncertain things like you don't know you will be safe at the evening. Okay, you don't know you are having a life at the beginning. So this is the uncertain issues. You don't know whether you will pass or fail in this course. এটি হলো আনসার্টেন ঘটনা, মানে অনিশ্চিত, আপনি জানেন না কখন হবে কি হবে। মৃত্যু আসবে এটা নিশ্চিত, কিন্তু মৃত্যু কখন আসবে এটা আপনি জানেন না। আর মৃত্যুর পরে, আপনার মৃত্যুর পরে কি কি ধরনের কনসিকুয়েন্স হবে ইউ নেভার নো। শুধু আপনার মৃত্যু কেন, বা আপনি অফেন্ডেড ফিল করতে পারেন, ম্যাডাম আমাকে কেন বলছে, এটা আমার মৃত্যু হতে পারে, এনি পারে। সো শুধু মানুষের মৃত্যু কেন, এনি সর্ট অফ রিস্ক হ্যাপেন ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ, এটার অবশ্যই কিছু কনসিকুয়েন্স আছে। আপনার whether you have a job, আমার job, okay, I'm a job holder, so I don't know I do have my job tomorrow or not, because এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে হোল ওয়ার্ল্ডে একটা ডাউনফল চলছে, হ্যাঁ, ইকোনমিক ডাউনফল। সো এই সিচুয়েশনে আসলে অর্গানাইজেশন গুলো স্ট্যান্ড বাই করতে পারবে কিনা, এটাও কিন্তু তার আনসার্টেন ইভেন্ট। ওকে, সো অর্গানাইজেশন গুলো স্ট্যান্ড বাই যদি করেও সবগুলা এমপ্লয়িকে তারা এমপ্লয়েড রাখতে পারবে কিনা, ওয়েদার দ্য অল এমপ্লয়িজ আর ওয়ার্কিং লাইক বিফোর অর দেয়ার উইল বি ড্রাস্টিক চেঞ্জ। এটা এভরিওয়ার আপনি দেখছেন যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কর্মী ছাঁটাই করছে, কারণ তারা তো খরচ ওঠাতে পারবে না, এবং সেক্ষেত্রে আপনার এমপ্লয়ের পারফরমেন্স অনেক ভালো করে দেখা হচ্ছে, মানে স্ক্রুটিনিটা অনেক বেশি স্ট্রং আর কি, কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এটার সাথে কিন্তু রিস্ক জড়িত। কিন্তু আমি যদি বলি যে সার্টেন একটা থিংস যেটা হবে নিশ্চিত হবেই, সেই জিনিসটার সাথে আসলে ডিরেক্টলি রিস্কটাকে আমরা অ্যাসোসিয়েট করবো না, আমরা মোর অ্যাসোসিয়েট করবো রিস্ককে আনসার্টেন ইস্যুসের সাথে আর কি। তো এই প্রথমে আপনার রিস্ক হিসেবে এতটুকুই এনাফ, এন্ড দেয়ার আফটার উই গো টু দ্য ওয়ার্ড দ্যাট চান্স। Okay, so what is chance? Basically, this word comes with a good vibe. Okay, chance can be negative, chance can be positive, but when I'm wording like chance, you get is a good vibe. Okay, there will be a win-win situation. In our psychology, we use chance word associated with good things, but there can be a negative aspect also of chance. Okay, একটা আমি ফেল করার চান্সও তো আছে। তো আমি এভাবে যে বলি যে ফেল করার চান্স তো আছে, এই কথাটা বললে দেখা যাচ্ছে যে চান্সের কিন্তু নেগেটিভ অ্যাসপেক্টও আছে। বাট whenever we are using the chance, let's say okay, there is a chance to win the jackpot, win the game, this sort of what comes in our mind. So চান্সের সাথে আপনার রিস্কের কি সম্পর্ক? চান্সের সাথে রিস্কের সম্পর্ক হলো there is a chance that you can handle your risk very well equipped way and more efficient way. অনেকেই দেখবেন বাসায় আমরা যতজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে, সবার বাসায় সবাই কিন্তু একভাবে চিন্তা করে না। কেউ দেখবেন খুব সহজে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন গুলো হ্যান্ডেল করতে পারে, কিছু মানুষ খুব থাকে যে ফ্যামিলি মেম্বার কিছু থাকে, একজন দুজন থাকে যারা খুব ওভারওয়েলম হয়ে যায়, খুব খুশি হয়ে যায়, বা কেউ
কেউ কেউ থাকে অনেক বেশি স্ট্রেস হয়ে যায়, কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করবো, যদি এটা হয়, যদি ওইটা হয়, every time they are panicked. Okay, but few people থাকে, they are very well equipped with the risk management, so they know how to work with the chances. সুযোগ, চান্সকে বলা হয় সুযোগ, এবং আমি এটাকে এভাবে বলি যে সুযোগ কিন্তু সবসময় আপনাকে একদম সূক্ষ্মভাবে এসে আপনার সামনে দাঁড়াবে, খুবই মানে এটা আপনাকে জানায় আসবে না। সুযোগটাকে আমি বলছি পজিটিভ সেন্সে। ওকে, মানে আপনার একটা স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ আছে, অথবা আপনার একটা কোনোরকম লটারি জেতার সুযোগ আছে, সেটার অপশনটা আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু এটা কখনো জানান দিবে না তারা, তাদের দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ভয়েস, দে ডোন্ট রেজ নয়েজ। ওকে, যে দেখো আমি আসছি, সুযোগ হিসেবে আমি আসছি, প্লিজ গ্র্যাব মি। ইটস নট লাইক দ্যাট। সুযোগটাকে আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। দ্য পিপল আমাদের চারপাশে দেখবেন যাদেরকে আমরা খুব স্মার্ট বলি, যাদেরকে খুব না মানে ওয়ার্ডটাকে নেগেটিভ ভাবে না, পজিটিভ ভাবে, হু আর দ্য স্মার্ট গাইস, যাদেরকে আমরা স্মার্ট বলবো, হু আর দ্য স্মার্ট পিপল, দে নো what to do and what not to do and in the appropriate time. Okay, so smart people ra tara kintu sujogke, the chance, okay, they can grab the chance immediately. তো ওদের ভালো দিক হলো ওরা এতটাই ওদের যে সেন্সেস যেগুলো আছে, এভরি সেন্স মানে চোখ, কান, even sixth sense also, they are too active to grab any chance and work it for their own prosperity. Okay, এটা দেখবেন আপনার চারপাশে বন্ধু বান্ধব রিলেটিভসদের মধ্যে অনেকে দেখবেন যে সুযোগে অনেক ভালো করে ফেলেছে। এই চান্স নেয়ার জন্য কিন্তু চান্সটাকে কাজে লাগার জন্য সবসময় যে আপনাকে শিক্ষিত হতে হয় তা না, দেখবেন অনেক ইলিটারেট মানুষও আছে, তারা খুব ভালো করে জানে সুযোগটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয়। তো পড়াশোনা যেটা আপনাকে করবে, when you are learning, when you are educated, literate person, intelligent person, you will know the term intelligence. Intelligence is quite associated with this chance word. Okay, when you are an intelligent guy, you will learn to know how to capture anything. Good student is not intelligent one. Okay, intelligence is something different, who can accommodate everything. Intelligence, smart, these all are associated. Okay, ভালো গ্রেড করলেই, ভালো গ্রেড পাইলেই আপনি ভালো মানুষ না, ভালো গ্রেড পাইলেই আপনি ইন্টেলিজেন্ট না। ওকে, ইন্টেলিজেন্স সামথিং ডিফারেন্ট, এটা হলো অল সর্ট অফ কম্বিনেশন অফ দ্য ভাইব। আপনি যখন যেটা করা দরকার, প্রত্যুৎপন্নমুখী আমরা বাংলায় পড়েছিলাম, স্পন্টেনিয়াস, মানে যখন যেটা দরকার সেটা আপনি সুযোগে কাজে লাগাতে পারেন। তো দেয়ার বাই আমাদের রিস্ক এন্ড চান্স আমাদের খুব ক্লোজলি রিলেটেড, এবং এখানে দেখেন লেখাই আছে চান্স ইজ দ্য অপোজিট অফ রিস্ক। তো এটাকে যদি একটু হাইলাইট করে দেই তাহলে এটা ভালো করে নজরে আসবে। এন্ড এখানে রিস্কের সাথে আমরা এটা দেখেছিলাম 100% প্রবাবিলিটি অফ রিস্ক, আর হলো আপনার এখানে 0%। তো এটাও একটু দেখার বিষয় আছে। নাও কামস টু দ্য পয়েন্ট অর বেস লার্নিং দ্যাট what is insurance and how it is related with risk and chance. আমাদের এই পড়ার সাথে বিজনেসের সাথে রিলেটেড বলছি যে রিস্ক থেকে আমরা অনেক সময় লস জেনারেট হতে দেখি। It's not the psychological loss, it's loss of financial value in terms of financial value. এই ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু লস গুলোকে আপনাকে কমব্যাট করার জন্য অথবা কভার করার জন্য একটা টেকনিক আছে, ইট কলস ইন্স্যুরেন্স। ওকে, তো what is the insurance? Insurance mainly a system to spreading the risk. আপনার রিস্কটা যদি এক জায়গায় থাকে, রিস্কটাকে একদম স্প্রেড করে আপনার এটার এফেক্টটাকে কমিয়ে দেওয়ার কাজটাই হলো ইন্স্যুরেন্সের কাজ। তো when we are talking about insurance, কিভাবে কাজ করে, some people will have risk. Okay, one party will have risk and another party, he has the task to get your risk, grab your risk, and he will manage your risk. Okay, so as he is doing something that he will take away your risk from you, that's why you will give him a financial value for his task. This financial value is known as premium. Okay, and the party who was having the risk in first stage is the one party, and another party who is taking away the risk is the another party. So it means insurance has two party. Okay, so it is a contract. Insurance basically it is a contract between these two parties. These two parties has name. Okay, we'll learn it in next part. And what is the main task? That second party will take away your risk from the first party and he will manage the risk, and first party for the task the second party is doing the risk management part, that's why he will provide him a denomination or money. Okay,
আমার প্রথম দুইটা পার্টি আছে, একটা পার্টি আরেকটা পার্টিকে তার রিস্ক ট্রান্সফার করছে, এবং যার কাছে রিস্কটা ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে তার কাজটা হলো সেই রিস্কটাকে ম্যানেজ করে দিবা, এটার লস হওয়ার সিচুয়েশন গুলাকে মিনিমাইজ করে দিবে। এই যে সে দ্বিতীয় পার্টি সে যে এই কাজটা করছে, এই কারণে তাকে ফার্স্ট পার্টি কিছু বিনিময় হিসেবে কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু দিবে, ওটাকে বলা হচ্ছে প্রিমিয়াম। তো কয়টা পার্টি? দুইটা পার্টি। তাহলে ইন্স্যুরেন্স কি? ইটস এ কন্ট্রাক্ট বিটুইন টু পার্টি। তো এইটাকে এখন যেটা বললাম এটাকে আপনারা ডেফিনিশন হিসেবে ধরবেন না, কারণ আমরা ডেফিনিশন একটু পরেই চলে যাব, এটা হলো টোটাল লিংক আপ ছিল। তো দিস ওয়াজ দ্য প্রোমো অফ আওয়ার ফার্স্ট চ্যাপ্টার. What is the theme? Risk, chance, and insurance. So can I sum up the line? Like risk is the what? Can you add anything from yourself? Risk is the 100% chance of certain event, and 0% chance of risk is certainly not certain event, or it's not associated with certain event. And chance, it is the complete opposite direction of risk. And insurance, it is the technique to minimize the financial losses that may be appeared from your risk. এতটুকু পর্যন্ত বুঝেছেন এই তিনটা রিলেশন? জি ম্যাম। আমি এই যে তিনটা রিলেশন যা বললাম, আরেকবার বললাম। হ্যাঁ বলছি, এই তিনটা রিলেশনটা এই যে লাস্ট প্যারাতে এখানে উল্লেখ করা আছে। আমি আরেকবার বাংলায় বলছি আপনার জন্য যেভাবে সুবিধা হয়। একটা হলো রিস্ক। রিস্ক হলো আপনার যে কোনো সময় আসতে পারে, এবং মোস্ট অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক আসলে বেশিরভাগই ডিরেক্টলি রিলেটেড হলো নিশ্চিত ঘটনার বদলে অনিশ্চিত ঘটনার সাথে। অনিশ্চিত ঘটনার সাথে আমরা বলি যে রিস্কটা আসলে রিলেটেড। ওকে, সো আমরা যদি বলি আপনার 100% রিস্ক আছে, দ্যাট মিনস বোঝা যাচ্ছে এটা হলো সার্টেন ইভেন্ট, একটা জিনিস ঘটবেই, তো এটার সাথে আসলে আমরা কাউন্ট করি না। কিন্তু যদি আমি বলি যে 0% রিস্ক আছে, দ্যাট মিনস ইট ইজ এ আনসার্টেন সিচুয়েশন, একটা অনিশ্চিত ঘটনা, ইউ ডোন্ট নো কি ঘটবে, এটার রেজাল্ট কি ঘটবে। এই রেজাল্ট হিসেবে হতে পারে আমাদের কিছু ফাইন্যান্সিয়াল লস হতে পারে। ফাইন্যান্সিয়াল লসটা মিনিমাইজ করার ওয়ান অফ দ্য টেকনিক হলো ইন্স্যুরেন্স। রিস্ক থেকে আমার ফাইন্যান্সিয়াল লস হওয়ার যে সম্ভাবনা আছে, এটাকে ম্যানেজ করার ওয়ান অফ দ্য টেকনিক হলো ইন্স্যুরেন্স। এবং ইন্স্যুরেন্সে দুইটা পার্টি থাকে, একটা পার্টি তার রিস্ক দ্বিতীয় পার্টির কাছে ট্রান্সফার করে দেয়, এবং দ্বিতীয় পার্টি কি করে, তার রিস্কটাকে ম্যানেজ করে, ফার্স্ট পার্টির রিস্কটাকে ম্যানেজ করে, মানে লস হওয়ার সম্ভাবনাটাকে কমিয়ে দেয়। এই যে তার দ্বিতীয় পার্টির কাজটা, এই কাজের জন্য ফার্স্ট পার্টি তাকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু প্রোভাইড করে তার কাজের জন্য, এটাকে আমরা বলি হলো প্রিমিয়াম। তো ফার্স্ট পার্টি আর সেকেন্ড পার্টি এর দুইজনের দুইটা নাম আছে। ওকে, এই নামগুলো আমরা এখন দেখব, কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে যে কন্ট্রাক্ট, এটাই হলো ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট। আমরা যে দ্বিতীয় টপিকটাতে যাব, ইট ইজ কল্ড পার্টিজ ইনভলভ ইন ইন্স্যুরেন্স। তো একটু আগে বললাম যে আমাদের একটা ইন্স্যুরেন্সে নরমালি আমাদের কয়টা পার্টি থাকবে? দুইটা পার্টি থাকবে, একটা ফার্স্ট পার্টি, একটা সেকেন্ড পার্টি। তো আমাদের এই দুটো জিনিসের আসলে নাম জানা ছিল না। ফার্স্ট পার্টি হলো যে ব্যক্তি যার রিস্ক আছে, ওকে, এন্ড সেকেন্ড পার্টি সেই ব্যক্তিটা যে ফার্স্ট পার্টির রিস্কটা নিয়ে তার কাজ হবে কি রিস্ক মিনিমাইজ করে দেওয়া। এখন আমাকে একটু যদি বলেন আমাদের কমন চারপাশের প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি যা চিনেন সেই বেসিসে বলেন যে ফার্স্ট পার্টি নাকি সেকেন্ড পার্টি কে হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি? ম্যাম সেকেন্ড পার্টি। সেকেন্ড পার্টি ম্যাম। ওকে, এতক্ষণ তো বুঝেই গিয়েছেন সেকেন্ড পার্টি। ওকে, যেহেতু উই আর লার্নিং এ কোর্স নেম দ্যাট ইন্স্যুরেন্স, we will no longer use the term insurance company, we will use the name insurer. Okay, the name will be insurer. second party নেমটা কি হবে? insurer। দেখেন এখানে insurer পেয়েছেন স্ক্রিনে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, দেখি তো ইন্স্যুরার ডেফিনিশন কি বলেছে। ইন্স্যুরার ইজ ওয়ান হু আন্ডারটেক্স, আন্ডারটেক মানে আরেকজনটা গ্রহণ করা, আন্ডারটেক্স টু প্রোটেক্ট দ্য ইনস্যুরড, ইনস্যুরড মানে ফার্স্ট গাই, ইনস্যুরড এগেইনস্ট এ সার্টেন অর পার্টিকুলার লস। কিন্তু আমি বাংলায় যেটা মিনিং বলেছিলাম এই জিনিসটাই দাঁড়িয়েছে কিনা। ইন্স্যুরার হলো সেই ব্যক্তি যে আরেকজনের রিস্কটাকে গ্রহণ করে টু প্রোটেক্ট হিম ফ্রম দ্য সার্টেন লস। ইয়েস ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে, তো এখানে একটা ফার্স্ট পার্টির নামটা খুঁজে পাচ্ছেন, কোনটা? ইনস্যুরড। ওকে, তো তাহলে চলে যাই ফার্স্ট পার্টির নাম কি। ফার্স্ট পার্টির নাম হলো ইনস্যুরড, বাংলায় বলতে গেলে একে আমরা বীমা গ্রহীতা বলি। হ্যাঁ, বীমা গ্রহীতা বা ইন্স্যুরেন্স পারচেজিং পারসন হু ইজ বাইং দ্য ইন্স্যুরেন্স। When you are a person, you are client of insurance company, you are going there to buy a insurance scheme or policy, that time you will be known as insured.
দেখাই যাচ্ছে যে ফার্স্ট পার্টি হবে সে একটা ব্যক্তি হতে পারে অথবা কোনো কোম্পানিও হতে পারে, অর্গানাইজেশনও হতে পারে, হু সিক্স প্রোটেকশন এগেইনস্ট এ পার্টিকুলার রিস্ক। কেন? কারণ হলো তার তো এই রিস্ক থেকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই না? তার জন্য ইনস্যুরড হলো একটা পারসন হু looks for protection for particular risks. So after the definition, here comes it is a legal and written contract. Okay. Thereafter, it is a contract between insured and insurer. So who is the insured and insurer? Where insured is looking for protection against his risk. I can add his. Okay. It can be she. His risk. And the insurer is providing protection to insured. By how? By minimizing risk in exchange of what? In exchange of premium. This is the characteristics or nature of insurance. Insurance hote gele ki jinish thakbe? হ্যাঁ, কি জিনিস থাকবেই, কমন টার্মস, কমন জিনিস থাকবেই। তো এখানে প্রথমেই দেখেন ফার্স্ট থিং কামস দ্যাট শেয়ারিং অফ রিস্ক। টেল মি, এটা আমার এক্সপ্লেইন করা দরকার আছে কিনা, whether it tell me that whether there is sharing of risk between insured and insurer. ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক। এখানে বলেছে রিস্ক হওয়া মানে হলো এখানে কি হবে, রিস্কটাকে প্রিমিয়াম ইন্স্যুরেন্স মানে হলো এখানে রিস্কটাকে শেয়ার করা হবে। সো আপনি আমাকে জানান যে whether you found any relation between the insured and insurer, the relation of sharing risk you have found from the definition or not? Yes ma'am. Okay, so obviously insured কি করছে, রিস্কটা শেয়ার করে দিচ্ছে কার কাছে, ইন্স্যুরারের কাছে, এবং এটা হলো টোটালি একটা রিস্ক শেয়ারিং গেম। ওকে, সো এটার নাম কি, ইন্স্যুরেন্স। So first nature complete. Next comes to the point that cooperative device. Okay, first you have to know what is cooperative. Cooperative means when people works with all together. Okay, if you and me, we are working in a project, we are cooperative guys, we are doing in cooperation, we are doing this task in cooperation. So cooperation means সহযোগিতা, একসাথে করে কাজ করছে। So device means it's a process and like workflow, okay, or something what working platform. Device is used for working platform. So tell me, what is cooperative device? How it is cooperative device in insurance? Okay, I will telling you, insured is providing risk to insurer and insurer is managing his risk. Isn't it shared task? Yes ma'am. দুইজন একসাথে কাজ করছে, তাই না? শেয়ার করে কাজ করছে দুইজন, কিন্তু এই দুইজনের সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু ইন্স্যুরেন্সটা কমপ্লিট হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ দ্য কোঅপারেটিভ ডিভাইস। থার্ড কামস ভ্যালু অফ রিস্ক। প্লিজ মেক ইউর মাইন্ড কনসিয়াস দ্যাট এটা জানা খুব জরুরি। এই ভ্যালু অফ রিস্ক, এটা আপনার, আমরা কিন্তু একটু দেখতে যাচ্ছি, হ্যাঁ, এটা এত সহজ না। ভ্যালু অফ রিস্ক কতটা এত সহজ না। সবাই অ্যাক্টিভ আছেন? Yes ma'am. Yes ma'am. প্রথম লাইনটা একটু পড়েন, যারা মোবাইলে আছেন একটু জুম করে এই লাইনটা পড়েন। আমি একটু বলে দেই, ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট করার সময় আপনার যে জিনিসটা সে ইন্স্যুরেন্স করবে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মানে ইন্স্যুরার, সে কিন্তু আগে দেখবে whether it is risky or not. ওকে, আমি একটা গাড়ির ইন্স্যুরেন্স করতে চাই, আমার গাড়ির অবস্থাটা সে যাচাই বাছাই করবে। তো গাড়ির অবস্থা দেখে এটার একটা ভ্যালু নির্ধারণ করবে, তাই না? সেই ভ্যালু নির্ধারণের উপরে ডিসাইড করবে এটার, এই গাড়িটার কোন রকম রিস্ক ফেস করলে কি পরিমাণ ফাইন্যান্সিয়াল লস হতে পারে। তো এখানে কি রিস্কটার ভ্যালুয়েশন করা হচ্ছে না? জি ম্যাম। ওকে, তাহলে দেখেন ফার্স্ট লাইনটাতে বলেছে রিস্ক ইজ ইভালুয়েটেড বিফোর ইন্স্যুরিং, মানে গাড়িটাকে ইন্স্যুরেন্স করার আগেই কি করা হচ্ছে, ইভালুয়েট করা হচ্ছে, মানে পরীক্ষা করে দেখাচ্ছে কেন, টু চার্জ অ্যামাউন্ট অফ শেয়ার অ্যান্ড ইনস্যুরড। ওই যে ইনস্যুরডের যে কি পরিমাণ লস হওয়ার সম্ভাবনা একটা রিস্ক থেকে, সেটা আগে ইনস্যুরার পরীক্ষা করে দেখে, দেয়ার আফটার তার ভ্যালু শেয়ার করে ইনস্যুরের সাথে। ইফ দে অ্যাগ্রি, নেগোসিয়েশন যদি ডান হয়, দেয়ার আফটার দে এন্টার ইন এ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট। ওকে, নেক্সট কামস টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট পেমেন্ট অ্যাট কন্টিনজেন্সি। আচ্ছা, কন্টিনজেন্সিটা কি এটা কি বুঝতে হবে। কন্টিনজেন্সি মানে হলো দুর্ঘটনা যখন ঘটবে, মানে যেই
লস বা রিস্ক হওয়ার সম্ভাবনা, সেই রিস্কের ঘটনাটা যখন ঘটবে, হ্যাঁ, সেই দুর্ঘটনাটা বা যে ইনসিডেন্টটা হলে আমার একটা ফাইন্যান্সিয়াল লস হবে, সেই ঘটনাটা ঘটাকে আমরা কন্টিনজেন্সি বলছি। এন্ড পেমেন্ট অ্যাট কন্টিনজেন্সি মানে হলো শুধুমাত্র দুর্ঘটনা ঘটলে কি করা হবে, আপনাকে ক্লেইম দেওয়া হবে। এখন আপনার মনে হতে পারে যে ম্যাডাম ক্লেইম আবার কি, এই ওয়ার্ডটা আবার কোথা থেকে আসলো, এটা তো আগে আমি জানি না। পেমেন্ট কে প্রিমিয়াম কে দিচ্ছিল, কাকে দিচ্ছিল? ইনস্যুরারকে দিচ্ছিল, হ্যাঁ। কিন্তু ইনস্যুরারকে প্রিমিয়াম দিলেও এর বিনিময়ে সে কি চাচ্ছিল, তার রিস্কটা যাতে মিনিমাইজ হয়, মানে ফাইন্যান্সিয়াল যদি তার কোনো লস হয় সেটাকে হ্যান্ডেল কে করবে? ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা ইনস্যুরার করবে। তো ইনস্যুরার ফাইন্যান্সিয়াল লস যদি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সেটাকে ম্যানেজ করে কিছু রিটার্ন আপনার ইনস্যুরডকে ব্যাক করবে। যে ফর্মে ব্যাক করবে সেটাকে আমরা বলি হলো ক্লেম। কি বলি? ক্লেম। ক্লেম। ওকে, আচ্ছা, এখানে 4 এ যেখানে লেখা আছে পেমেন্ট অ্যাট কন্টিনজেন্সি, এখানে আমি একটু ওয়ার্ডটা আগে অ্যাড করি নাই ইচ্ছা করে, যাতে আপনাকে এখন এই ওয়ার্ডটা শেখানো যায়। এখানে দেখেন ক্লেম পেমেন্ট অ্যাট দ্য কন্টিনজেন্সি, দুর্ঘটনা ঘটার আগে কি কোনোভাবে ইনস্যুরকে ক্লেমের টাকা পরিশোধ করবে? নো ম্যাম। ওকে, সো এখানে দেখেন ফার্স্ট লাইনটা পড়ে দেখেন, আমি যেটা বললাম এই কথাটাই এখানে লেখা আছে কিনা। যদি ফার্স্ট লাইন পড়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় লাইনটাও একটু পড়বেন, ব্লু মার্ক করা লাইনটা একটু পড়েন। দ্বিতীয় লাইনটার মিনিং হলো যদি দুর্ঘটনা না ঘটে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা ইনস্যুরকে কোনো রকম পেমেন্ট করবে না। এটা ব্যতিক্রম আছে। এখন ব্যতিক্রমটার ব্যাপারে যখন আমরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করব তখন এটা জানবো, লাইফ ইন্স্যুরেন্স চ্যাপ্টারে যখন যাব তখন আমরা জানবো, এখন আর এটার ব্যাপারে বলবো না। বেসিক্যালি ক্লেম পেমেন্ট অ্যাট কন্টিনজেন্সি মানে হলো শুধুমাত্র দুর্ঘটনা ঘটলে কি করা হয়, টাকাটা দেয়া হয়। And first, fifth point comes that amount of payment. Which payment? Claim payment. So tell me, if you are doing a insurance of a whole car, okay, full car, you have purchased an insurance, but at the accident, your windshield got affected. Windshield is broken. Do you know what is windshield? The main front glass. Okay. Yes. Windshield is broken. Only the windshield broken. Any other part is quite safe. So do you expect insurance company will provide you the whole claim for the whole car? No, ma'am. They will provide you the claim payment only for the windshield, right? Yes, ma'am. So this is the amount of claim payment. Claim payment বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটলে শুধুমাত্র দুর্ঘটনায় যতটুকু জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধুমাত্র তার পেমেন্টই করা হবে। পুরা গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের টাকা কখনোই ফেরত দেওয়া হবে না। আপনি গাড়ি কিন্তু পার্ট বাই পার্ট ইন্স্যুরেন্স করতে পারবেন না, যে মানে চাকার ইন্স্যুরেন্স করলাম, চেসিস এর ইন্স্যুরেন্স করলাম, এমন না, পুরো গাড়িটাই করতে হবে। কিন্তু দুর্ঘটনা যদি ঘটে, মানে ধরেন আপনি পার্ক করেছেন, আপনি লুকিং গ্লাস দুইটা চুরি হয়ে গেছে, খুবই কমন সিনারিও, সাইডের লুকিং গ্লাস চুরি হয়ে গেছে, তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে কি প্রোভাইড করবে? পুরো গাড়ির দিবে না, শুধুমাত্র লুকিং গ্লাস দুইটার দিবে। এন্ড ফিফথ পয়েন্ট, তাহলে এটা শেষ হলো। ফিফথ পয়েন্ট, তারপর চলে আসি আমাদের লার্জ নাম্বার অফ ইনস্যুরড পারসন। এটা খুব সহজ জিনিস যে in an insurance company when they are having a huge number of clients, so who are the clients? Insured. Now insured are the clients. So when they are large number of insured person, a company, insurance company gets huge capital from the clients to make their investment strong. So if they are making the investment strong, they can make more profitable return from their investment. In a turn, when the insured is get affected with the risky event, insurance company can provide you the claim payment more efficiently. এটার বাংলায় ট্রান্সলেট করে একটু বুঝিয়ে বলি। একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এ আরেকটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বি, এ নাম্বার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্লায়েন্ট আছে 50 জন, বি নাম্বার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্লায়েন্ট আছে 100 জন। ওকে, তো সবাই তো ওই 50 জন 100 জন ওনাদের নিজ নিজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে কি দিচ্ছে? প্রিমিয়াম দিচ্ছে। এই প্রিমিয়াম নিয়ে কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আলমারিতে রেখে দেয়, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখে? No, ma'am. It's a business institution. They must grab this amount and invest. না, কোনো প্রফিটেবল জায়গায় অবশ্যই ইনভেস্ট করবে। এই প্রফিটেবল ইনভেস্টমেন্ট থেকে যদি প্রফিট হয় তখনই তো সে পারে তার ইন্স্যুরারদের কি করবে, ইনস্যুরদেরকে কি করতে,
লসের টাকাটা পরিশোধ করতে, ক্লেমের টাকা পরিশোধ করতে। এখন আমাকে বলেন ইন টার্মস অফ এ কোম্পানি, ইন টার্মস অফ বি কোম্পানি, মানে কম্পেয়ারিং দিস টু কোম্পানি, ইন টার্মস অফ কে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে পারবে? ম্যাম বুঝছি ম্যাম না এ কোম্পানি। এই কোম্পানির এ কোম্পানির 50 জন ক্লায়েন্ট, বি কোম্পানির 100 জন ক্লায়েন্ট, কে ভালোভাবে ক্লায়েন্টদের ক্লেম পেমেন্ট করতে পারবে সঠিক সময়? ম্যাম এ। বি। বি পারবে ম্যাম, বি 100 জন না ওনার। হ্যাঁ, 100 জন মানে আপনি বেশি টাকা পাচ্ছেন না, বেশি প্রিমিয়ামের টাকা পাচ্ছেন। আপনার কোম্পানি হলো বি কোম্পানি, আপনি বি কোম্পানির মালিক, সো ইউ আর গেটিং মোর প্রিমিয়াম ফর মোর ক্লায়েন্টস, এন্ড এ কোম্পানি ইজ গেটিং মানে লেস প্রিমিয়াম ফ্রম লেস ক্লায়েন্ট। তো প্রিমিয়াম কম পেলে তাহলে তার পুঁজিও কম, ক্যাপিটালটা কম, সে ইনভেস্ট করছে কম, রিটার্নটাও তো কম হবে, তার ক্লেমের টাকা পরিশোধ করতেও কষ্ট হবে। এটার কথাই বলছে লার্জ নাম্বার অফ ইনস্যুরড পারসন। একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দেখবে, ওদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনি যেই লেভেলে চাকরি করেন না কেন, পলিসি সেল করাই হলো সেই লেভেলের কাজ, টার্গেট সেল। দেখেছেন চারপাশে অ্যালিকোর মানুষ ঘুরতে থাকে, মানে মেট লাইফ আর কি, দেখেছেন কখনো? কাউকে চিনেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির? জি ম্যাম। খালি দেখবেন 12 মাসে 13 মাস সেল করার কথাই বলবে, যে একটা ইন্স্যুরেন্স কিনেন, একটা স্কিম কিনেন, একটা স্কিম কিনেন। শুনছেন কখনো? জি ম্যাম, শুনছি ম্যাম। বিকজ ইট ইজ, এটা তার নিজের প্রফিট তো অবশ্যই আছে, তার থেকে বড় কথা হচ্ছে কোম্পানির মেইন টার্গেটটাই হলো যত বেশি তার ক্লায়েন্ট বাড়াতে পারবে। কোম্পানি যত বেশি লার্জ নাম্বার অফ ইনস্যুরড পারসন পাবে, তার ক্যাপিটাল বেশি হবে, the company can make more profitable income from this investment, এবং সে প্রফিট করতে পারলেই তো সে ক্লায়েন্টের টাকা ফেরত দিবে, আদারওয়াইজ তো সে পারবে না, তাই না? এটা গেল এটা। লাস্টেরটা হলো, লাস্টেরটাতে চলে আসে, ইন্স্যুরেন্স ইজ নট গ্যাম্বলিং। ওকে, এটা পরীক্ষা প্রায় শর্ট নোট হিসেবে আসে। যারা বিজনেসে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসছেন, বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, তারা ব্যাংকিং ও বিমা কোর্সে এটা পড়তে পারেন, বাংলায় এটা পড়েছেন হয়তো। আর এখন যদি জানতে চান তাহলে হলো বলেছে ইন্স্যুরেন্স ইজ নট এ গ্যাম্বলিং। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইন্স্যুরেন্স ইজ নট এ গ্যাম্বলিং মিন্স you cannot utilize this collected premium as a like fun part. Okay, you have to invest this collected premium is most sophisticated term. আপনার একটা বিজনেসের বিগ পার্ট হিসেবে এটাকে কালেক্টেড প্রিমিয়ামটাকে ইনভেস্ট করতে হবে, যাতে এটা প্রফিটেবল কি করা যায়, প্রফিটেবল ইনভেস্টমেন্ট করা যায়, প্রফিটেবল একটা প্রফিট আসে, ভালো রিটার্ন এটা থেকে আসে। কিন্তু এটাকে আমরা ইন্স্যুরেন্সকে কখনোই জুয়া হিসেবে ধরবো না, এটাকে গ্যাম্বলিং এর সাথে কনভার্ট করবো না, যে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি টাকা দিব না হলে দিব না, আমার কাছে তো টাকা পড়েই থাকলো। ব্যাপারটা এমন না। আপনার টাকাটা মানে আপনার যে কালেক্টেড প্রিমিয়াম যেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য, সেটাকে তাকে অবশ্যই কোথাও না কোথাও ভালোভাবে কি করতে হবে, ইনভেস্ট করতে হবে। তো এটা ছিল হলো ইন্স্যুরেন্স ইজ নট গ্যাম্বলিং। এন্ড আমাদের আজকের লাস্ট পার্ট, ইন্স্যুরেন্স ইজ নট এ চ্যারিটি। যেমন গ্যাম্বলিং না, সেরকম এটা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানও না। এমন না যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে আমি টাকা দিলাম এবং এটার জন্য আমার কোনো রিটার্ন না আসলেও চলবে, এমন কিছু না। আপনাকে সময় মতো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে আপনার ক্লেমের টাকাটা ফেরত চেয়ে নিতে হবে। But it's not charity based on that when you are a insurer and you must have to invest in profitable investment, your collected premium, as well as when you are a insured, you have to collect your claim payment from the insured by their continuous interaction for asking money. Please make the claim payment for me. You cannot take it more relaxedly, like okay, if they pay good, otherwise it's okay. It's not like this. Okay, it's not a charitable things. That's all from me for today's topic.